to dividend receive, to higher rent of hall receive, to sundry income, to sale of old materials, to sale of old news, paper scrap, to miscellaneous receipts, Miscellaneous to turn expenses. receipts, Receipt. to Miscellaneous. tournament receipts, to cricket fees, to tuition fee, to term fee, to collection of fine, to locker rent, to exam fee, to balance current down bank overdraft. झालं sir. Payments also. Payments are. By balance brought down, bank overdraft, by salaries, previous year, current year, by rent, raise and taxes, previous year, current year, next year, by printing and stationery, by general expenses, by interest on bank loan, by electricity charges, by audit fees, by tournament expenses, by wages, by purchase of supports material, by insurance, by telephone mobile expenses, by bank charges, by postage, by conveyance, by expense of annual function, by fixed deposit, by purchase of fixed asset, books, furniture, building investment, by newspaper, by office expenses, by repairs, by balance carried on, cash in hand, cash at bank, names of bank. Very good. So, Rishikesh, income and expenditure सांग बरं. सांगू का सर? सांग. Two salaries paid, less paid for last year, paid for next year, add outstanding, add prepaid for last year, to wages, to printing and stationery, to rent, to interest, to conveyance, to rates and taxes, Taxes. to insurance premium, to edit fees, to Audit office fee. expenses, Audit fee. to audit fees, बरोबर. Next. to telephone mobile expenses, to medicines, to sports materials consumed during Customize. the year, opening stock, add purchases, less closing stock, to repairs and Maintenance. maintenance, to electricity charges, to newspapers and सर काय आहे ते? काय लिहिले वाचायचा प्रयत्न कर. मी माझ्याकडे बुक नाही ओपन. Periodicals, to sundry expenses, to loss on sale of asset, to depreciation on fixed assets. Very good. To surplus, excess of income over expenditure. Very good. Income पण वाचू का सर? Credit side सांग. By subtraction, received less, receive for last year, receive for next year, add receive during last year for current year, outstanding for current year, by rent, receive by interest, receive by dividend, receive by government grants, general, by ground rent, by salary receipts, by interest receipt, revenue, Good. by entrance fee, revenue, entrance fee. Entrance. By admission fees. Okay. By donations, general, by profit on sale of asset, by defeat, excess of expenditure over income. Excess of income over expenditure. म्हणजे एक्सेस ऑफ इन्कम पेक्षा एक्सपेन्सेस जास्त आहेत. ज्यावेळेस इन्कम पेक्षा एक्सपेन्सेस जास्त असतात त्यावेळेस काय असतो? लॉस असतो. बरोबर. क्रेडिट साईड असताना डेबिट साईडला काय असतं? एक्सेस ऑफ इन्कम ओव्हर एक्सपेंडिचर. ठीक आहे. आता आपण प्रॉब्लेम पाहूया. 7वा प्रॉब्लेम बघा. प्रॉब्लेम काय दिलाय एकदा व्यवस्थित बघूया. काय दिले? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट अँड ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेअर income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date येतं. ठीक आहे. आता आपल्याला काय दिलंय? रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट दिलंय आणि ऍडजस्टमेंट्स दिल्या. ठीक आहे. काही ठिकाणी रिसिप्ट अँड पेमेंट आणि प्रिव्हियस इयरचं बॅलन्स शीट पण देतात. त्यावर नाही आपल्याला हे होतंय.
कळतं. ठीक आहे, पहा रिसिप्ट अँड पेमेंट मध्ये काय दिलंय, बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. हा जो रिसिप्ट अँड पेमेंटचा प्रिव्हियस इयरचा बॅलन्स ब्रॉट डाऊन असतो तो आपल्याला घ्यायचा नसतो प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, तिथनं पुढं त्यानंतर सबस्क्रिप्शन सांगितलं, डोनेशन सांगितलं, एंट्रन्स फी सांगितलंय, सॅलरी सांगितलंय, पेमेंट साईडला सॅलरी सांगितलंय, प्रिंटिंग स्टेशनरी कमिशन सांगितलं, रेंट सांगितलं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सांगितले, फर्निचर आणि सर इथून सर पहिल्यापासून सांगा ना. तर आवाज अडकतोय सर. सर पहिल्यापासून सांगा. बरं पहिलं सर, काय सांगितलं, हा काय नाही रिसिप्ट येतोय का आवाज आता? हा टू बॅलन्स. ओके, बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. हा टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन, रिसिप्ट हे काय सांगितलं, सबस्क्रिप्शन सांगितलंय, डोनेशन सांगितलंय, एंट्रन्स फी, इंटरेस्ट सांगितलेलं आहे, बरोबर. हे सगळे रिसिप्ट आहेत. दिसतं का सर्वांना स्क्रीन? हो सर. हो सर. ओके, त्यानंतर काय सांगितलं, पुढे सॅलरी सांगितलं, पेमेंट साईडला प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी कमिशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फर्निचर आणि बँक बॅलन्स कॅरेड बाय डाऊन, बॅलन्स. बाय बॅलन्स कॅरेड डाऊन, सॉरी बाय बॅलन्स कॅरेड डाऊन. अमाऊंट दिलेले आहेत प्रत्येकाच्या, ते आपल्याला ऍडजस्टमेंट दिले, आउटस्टँडिंगची ऍडजस्टमेंट सर्वांना जमती. सबस्क्रिप्शन काय सांगितलेलं, सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ऍडव्हान्स, ऍडव्हान्स मध्ये सबस्क्रिप्शन घेतलेलं आहे. त्यानंतर सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग फॉर करंट इयर, करंट इयरचं सबस्क्रिप्शनचं आउटस्टँडिंग सांगितलेलं आहे. ऍडव्हान्स मध्ये रिसिव्ह केले म्हणजे ऍडव्हान्स मध्येच घेतले सबस्क्रिप्शन, कळलं का? त्यानंतर डेप्रिसिएशन, त्यानंतर एंट्रन्स फी शुड बी कॅपिटलाइज्ड. बघा इथं पण 50% एंट्रन्स फी काय केलं आपण इथं कॅपिटलाइज केलेली, म्हणजे कॅपिटल मध्ये ऍड केली, समजतंय का? त्यानंतर काय सांगितलंय, कॅपिटल फंड, कॅपिटल फंड दिलेला म्हणजे आपलं भांडवल दिलेलं आहे किती, 3000 रुपये आहेत आपल्याकडे. ओके, आता आपण प्रॉब्लेम सोल्युशन कडे जाऊया. पहिल्यांदा आपल्याला काय दिलेलं आहे, आउटस्टँडिंग रेंट. आता आउटस्टँडिंग रेंट कुठे आहे तर सांगा बरं. आउटस्टँडिंग रेंट नाही, पहिल्यांदा आपल्याला पेमेंट साईड बघूया. पेमेंट पहिलं काय दिलं, सॅलरी दिली, बरोबर. सॅलरीवरती ऍडजस्टमेंट आहे का? नाही सर. नाहीये, म्हणून आपण काय केलं, सॅलरीची आउटर लिहून टाकली 4000 रुपये. ठीक आहे, त्यानंतर काय दिलं आपल्याला, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी दिले, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरीची ऍडजस्टमेंट आहे का? नाही सर. आउटर लिहून टाकली. ठीक आहे, त्यानंतर काय दिलं आपल्याला, कमिशन. बघा आपण काय करतोय, पेमेंट साईडचं कुठल्या साईडला येतं, एक्सपेंडिचर साईडला लिहितोय, आणि रिसिप्ट साईडचं इन्कम साईडला लिहायचं, अपोजिट करायचं, अपोजिट. ठीक आहे, त्यानंतर सांगितलेलं आहे कमिशन, कमिशनवरती ऍडजस्टमेंट आहे का? आहे का? नाही सर. त्यानंतर काय सांगितलं, रेंट, रेंट वरती ऍडजस्टमेंट आहे का? नाही. आहे का? हो सर. आहे सर. पहिल्या आउटस्टँडिंग रेंट आहे ना व्हेरी सर. गुड. मग आपण इनर साईडला लिहिलं आणि एक ओळ जागा सोडली. ठीक आहे, ऍडजस्टमेंट शेवटी करायची तर आपल्याला स्टेप बाय स्टेप जायचंय. जर आपण स्टेप बाय स्टेप गेलं तर आपल्याला व्यवस्थित प्रॉब्लेम समजणार, लक्षात घ्या. त्यामध्ये काय दिले, आउटस्टँडिंग रेंट दिले, एक ओळ जागा सोडलेली आहे. त्यानंतर पुढे काय सांगितलेलं आहे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऍडजस्टमेंट आहे का त्यावर? नाही, आउटर लिहून घेतली. ठीक आहे, 1000 रुपये. त्यानंतर काय सांगितलेलं आहे, फर्निचर फर्निचर कुठे येतं, फर्निचर कुठे येतं, लायबिलिटीला, Assets आहे. ओके. फर्निचरची ऍडजस्टमेंट आहे का? हा आहे सर. मग आता इनर साईडला 8000 रुपये लिहिली, समजलं का? त्यानंतर बॅलन्स काय सांगितलेलं आहे, कॅरेट डाऊन, बॅलन्स कॅरेट डाऊन. आता बॅलन्स कॅरेट डाऊन कुठे येणार, कॅश, कॅश म्हणजे कॅश कुठे आहे, ती कॅश आपली मालमत्ता आहे, कॅश इन हँड कुठे येणार, असेट साईडला. व्हेरी गुड, असेट साईडला 1000 रुपये लिहून टाकले. दिसतंय का सर्वांना? हो सर. दिसतंय का? इथं बॅलन्स कॅरेट डाऊन, लक्ष घ्या, बॅलन्स कॅरेट डाऊन, कॅश इन हँड किंवा कॅश ऍट बँक दिला असेल तेही कुठे येतं आपल्याला, असेट साईडला लिहायचंय. दोन्ही पण आपली मालमत्ता आहे. ठीक आहे, म्हणजे आपली पेमेंट साईड समजली. त्यानंतर आपल्याला काय बघायचंय, हे बघा, रिसिप्ट साईड बघायची. रिसिप्ट साईडला काय दिलेलं आहे, बॅलन्स ब्रॉट डाऊन घ्यायचं नाही. मग आता आपल्याला काय करायचंय, पहिल्यांदा सबस्क्रिप्शन घ्यायचं. सबस्क्रिप्शन किती अमाऊंट आहे, 5000. ऍडजस्टमेंट आहे का? बघा रिसिप्ट साईड,
बघा आहे. आपण हा आहे सर. अपोजिट केलेलं आहे. पहिल्यांदा काय केलं आपण पेमेंट साईडचं एक्सपेंडिचर साईडला लिहिलं. आता रिसिप्ट साईडचं आपल्याला कुठं लिहायचंय? इन्कम साईडला लिहायचंय. समजतंय का? हो सर. हा ओके. आपल्याला सबस्क्रिप्शन वरती ऍडजस्टमेंट आहे का? आहे. आहे. मग आता सबस्क्रिप्शन वरची किती अमाऊंट लिहिली येणार साईडला, जागा सोडली सबस्क्रिप्शनला. ठीक आहे. त्यानंतर काय दिलेलं आहे? डोनेशन डोनेशन. आता सबस्क्रिप्शन वरती 3 ऍडजस्टमेंट किंवा 2 ऍडजस्टमेंट, त्यासाठी आपण जागा सोडली. आपण बघूया त्या ऍडजस्टमेंट काय आहेत ऍडजस्टमेंटच्या वेळेस. डोनेशन आहे, पण डोनेशन वरती ऍडजस्टमेंट आहे का? नाही. नाही सर. मग डोनेशनची अमाऊंट किती आहे? नाही सर. अमाऊंट किती आहे डोनेशनची? 5,000 सर. 5,000. ठीक आहे. त्यानंतर काय सांगितलंय? हो. एंट्रन्स फी एंट्रन्स फी वरती ऍडजस्टमेंट आहे का? आहे सर. नाही. आहे ना? आहे सर. आहे ना? आहे सर. इनर हो. साईडला लिहिली. त्यानंतर काय सांगितलंय? 4,000 इंटरेस्ट इंटरेस्ट वरती ऍडजस्टमेंट आहे का? नाही सर. नाही. नाही सर. 1,000. डायरेक्ट इन्कम 1,000 रुपये. समजते का? पोस्टिंग एकदम सोपी, एकदम सोपा प्रॉब्लेम. यासारखा सोपा प्रॉब्लेम कोणताच नाहीये. बरोबर. आता जायचं हो, आपल्याला ऍडजस्टमेंट. म्हणजे रिसिप्टचं पेमेंटला घेतलंय. रिसिप्टचं पेमेंटला घेतलंय का? नाही. रिसिप्टचा इन्कम. व्हेरी गुड. आणि पेमेंटचं एक्सपेंडिचर. आपण अपोजिट केलंय, फक्त काही केलं नाही. आणि पोस्टिंग केली आणि ऍडजस्टमेंटला जागा सोडली. आता फर्स्ट ऍडजस्टमेंट पहा. आता फर्स्ट ऍडजस्टमेंट काय सांगितलेले? आउटस्टँडिंग रेंट. पहिलं रेंट कडे जाऊया. आउटस्टँडिंग रेंट किती अमाऊंट आहे? आउटस्टँडिंग रेंट 200 रुपये आउटस्टँडिंग आपण ऍड करतो. 2200 रुपये आउटरला लिहिले. दुसरा इफेक्ट कुठे येणार? आउटस्टँडिंग रेंटचा एक्सपेन्सेस वरती आउटस्टँडिंग आहे, ऍड केले. म्हटलं कुठे येणार दुसरा इफेक्ट? सांगा लवकर. आउटस्टँडिंग रेंट कुठे येणार दुसरा इफेक्ट? लायबिलिटी साईडला किती अमाऊंट लिहिणार? 200. 200 रुपये. ठीक आहे. पुढची ऍडजस्टमेंट काय आहे? सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ऍडव्हान्स. बरोबर. हा, स्क्रीन दिसते का सर्वांना? हो सर. व्हेरी गुड. आता आपण काय करायचंय? सबस्क्रिप्शन. आता का पुढची ऍडजस्टमेंट? सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ऍडव्हान्स. सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ऍडव्हान्स आता बघायचं आपल्याला. आता दुसरं सबस्क्रिप्शन वरती ऍडजस्टमेंट आहे. पहिलं काय दिलं आपल्याला? ऍडव्हान्स मध्ये आपण पेड केलेत. बरोबर. ह्या वर्षी आहेत का? नाही. त्यामुळे ते काय करायचे? ऍडव्हान्स लेस करायचे. जर इथून लेस केले तर कुठे येणार? लायबिलिटी साईडला येणार. दुसरा इफेक्ट इथं काय येणार? किती अमाऊंट लेस करायची? 1,000 रुपये. ठीक आहे. 1,000 रुपये मायनस करून खाली लिहायचे. समजले का? आता ह्याला दुसरा इफेक्ट द्यायचा. माझा दुसरा इफेक्ट काय करायचा? कुठे येणार? तू लेस केले आपण. दुसरा इफेक्ट कुठे येणार? इन्कम साईडला लेस केले आपण. लायबिलिटी साईडला येणार. जर इकडे लेस केले असते एक्सपेंडिचर साईडला, एवढं लक्षात ठेवायचं. लेस केले की अपोजिट, ऍड केले की सरळ. लेस केले की अपोजिट, ऍड केले की सरळ. एवढं लक्षात ठेवायचं. आता इथे लेस केले मग अपोजिट साईडला एंट्री येणार. ऍड केले असते सरळ एंट्री आली असते. म्हणजे आउटस्टँडिंगची सरळ एंट्री येते. आणि प्रीपेड किंवा लेस रिसिव्ड इन ऍडव्हान्स असेल तर क्रॉस एंट्री करायची. ठीक आहे. त्यानंतर पुढे काय दिलेलं आहे आपल्याला? सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन सांगितलं. आता आउटस्टँडिंग ऍड करतो आपण. किती सांगितलं आउटस्टँडिंग? बघा ऍडजस्टमेंट नंबर 2. बघा करंट इयरचे. करंट इयर म्हणजे चालू वर्ष. चालू वर्षाचं आउटस्टँडिंग दिले म्हणून 500 रुपये ऍड करायचे. आउटरला किती?
मग आउटरला किती येणार 4500 येणार. बघा आता इथे ऍड केले म्हटलं कुठे येणार सरळ ऍड केला दुसरा इफेक्ट कुठे येणार ऍसेट साईडला असेट साईडला येणार. ऍड ऍसेट साईडला मग इथे नंतर आपण आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन किती अमाऊंट आहे 500 रुपये. समजतंय का 500 समजतंय हो, का ओके. त्यानंतर डिप्रिसिएशन ऑन फर्निचर. सर परत सांगा ना दुसरी ऍडजस्टमेंट. हा दुसरी ऍडजस्टमेंट मध्ये बघा काय सांगितलंय सबस्क्रिप्शन ऍडव्हान्स मध्ये पेड केले म्हटल्यावरती आपण काय करतो लेस करायचे ऍडव्हान्स मध्ये पेड केले असेल तर बरोबर. मग आता ऍडव्हान्स मध्ये पेड केलं तर आपण लेस केले. पहिला इफेक्ट दुसरा इफेक्ट कुठे येणार लायबिलिटी साईडला बरोबर. आणि ज्या वेळेस आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन करंट इयरचे असेल करंट इयर म्हणजे चालू वर्षाचे असतील जर करंट इयरचे आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन असतील तर काय करायचे ते ऍड करायचे. आता दुसरा इफेक्ट कुठे येणार असेट साईडला. काय सांगितलं ऍड केले की सिमिलर आणि लेस केले की क्रॉस. आता इथे लेस केले होते म्हणून आउटस्टँडिंगचे इकडे लिहिले लायबिलिटी साईडला आणि ऍड केलं तर ऍसेट करंट सरळ लिहिले 500 रुपये. समजतंय का हो सर. हो म्यूट करा सर्वांनी आवाज नाही आला पाहिजे मला मध्ये. ठीक आहे मग आता हे झालं. आता डिप्रिसिएशन बघू. समजले का रे ऍडजस्टमेंट कोणी विचारलं हो सर. ओके हो सर. ओके. आता काय करायचं आपल्याला डिप्रिसिएशन किती पर्सेंट काढायचे 8% काढायचे. बघा मी सांगितलंय की 10% म्हणजे किती 1 झिरो काढायचं आणि 1% म्हणजे किती 2 झिरो काढायचे बरोबर. मग आता इथं किती पर्सेंट सांगितलं आपल्याला 8% सांगितले. मग आता पहिल्यांदा काय करायचं आपल्याला 1% काढून घ्यायचं. 1% म्हणजे किती येणार सांगा बरं तुम्हीच. 8,000च्या 1% किती येणार 80 सर. हा एवढा वेळ लागतो का सांगायला. जे 2 झिरो डायरेक्ट काढून टाकायचे लगेच सांगता आला पाहिजे. 1 झिरो काढला तर 10% भेटतं आपल्याला 10% आणि 2 झिरो काढले तर 1% भेटतं. म्हटलं किती येणार 80 रुपये. 80 रुपये म्हणजे किती पर्सेंट आले 1% आला. आपण काढून बघूया भरपूर जणांना काय समजणार नाही. ठीक आहे आपण पेन मी साईडला काढून दाखवतो मी तुम्हाला. ठीक आहे किती 8,000 रुपये. 8,000 रुपये गुणिले किती पर्सेंट सांगितले 8%. 8 भागिले 100 बरोबर. हे 2 झिरो गेले हे 2 झिरो गेले किती आले 1% म्हणजे किती आले 80 रुपये आले. मग आता 80 ने काय करायचं 8 ला गुणायचं. गुणा 8 ला 8 8 640 सर. 8 8 56 8 8 किती येतात 64. हा 64 64. बरोबर. मग हे आपली अमाऊंट आलेली आहे. मग ही अमाऊंट आपल्याला त्यामध्ये ऍड करायची. ठीक आहे लेस करायची सॉरी डिप्रिसिएशन म्हटलं बरोबर. समजलं का आता कसे काढले पर्सेंटेज काढत असताना बघा मी सांगितलेलं असतं की 1 झिरो इकडे हे करायचं असतं. ठीक आहे मग इथं काय येईल बघा आता मग डिप्रिसिएशनची अमाऊंट किती येईल 640. मग 640 लेस करून आउटरला किती देईल 7,360 रुपये. बघा 0 0 गेले 10 4 गेले 6 राहिले 9 आले 9 6 गेले 3 राहिले बरोबर. किती राहिले 7 इकडे ट्रान्सफर केले होते म्हणून कॅरी केले होते म्हणून काय केलं आपण 7 लिहिले म्हणजे 7,360 रुपये ही आपल्या आउटरला अमाऊंट राहिली. त्याचा दुसरा इफेक्ट कुठे तर सांगा बरं पटपट पटपट. फर्निचरचा डिप्रिसिएशनचा दुसरा इफेक्ट असेट साईडला असेट साईडला लेस केलं. पहिला इफेक्ट झाला. दुसरा इफेक्ट काय करणार आपण लायबिलिटी साईडला. लायबिलिटी साईडला देणार. मग कुठं येणार लायबिलिटी साईडला नाही तर कुठं आपण पार्टनरशिप फायनल अकाउंट मध्ये काय करत होतो एक्सपेंडिचरला सर. इथं फक्त नाव वेगळे लक्षात घ्या. इन्कम आणि एक्सपेंडिचर आपल्याला इफेक्ट सगळे सेम द्यायचे. इफेक्ट मध्ये काही बदल नाही. जसं आपण पार्टनरशिप फायनल अकाउंट मध्ये करत होतो ते कोणाचं प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन होतं. हे नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन आहे. ह्याचं अकाउंटिंग आपल्याला करायचंय. ठीक आहे मग आता इथे येणार एक्सपेंडिचर साईडला येणार
डेप्रिसिएशन ऑन फर्निचर किती अमाऊंट आहे 640 रुपये. समजतंय का? हो. ओके. मग आता पुढे काय सांगितलंय? डेप्रिसिएशन झालं. 50% एंट्रन्स फी शुड बी कॅपिटलाइज. म्यूट व्हा सर्व. 50% एंट्रन्स फी शुड बी कॅपिटलाइज म्हणजे 50% काय करायचे आपल्याला कॅपिटल मध्ये ऍड करायचे. लक्षात घ्या. बघूया आता आपण काय केलं. हे बघा एंट्रन्स फी कुठे आपल्या इन्कम साईटला एंट्रन्स फी 4000 रुपये दिलेत. मग आता 4000 रुपयाचे 50% किती येणार? 4000चे 50% किती येणार? 2000 सर. 2000. बरोबर. मग 2000 आपल्या इथनं लेस केले. माउटरला 2000 रुपये लिहिले आणि दुसरा इफेक्ट काय केला? कॅपिटल फंड मध्ये ऍड केलं. बरोबर. मग आता कॅपिटल फंड मध्ये 50% एंट्रन्स फी ऍड आपण लिहून गेली. कॅपिटलला जागा सोडली वरती आणि आपल्याला नेट लॉस किंवा नेट प्रॉफिटला खाली जागा सोडली. ठीक आहे. मग आता ऍडजस्टमेंट शेवटची राहिली कॅपिटल फंड. कॅपिटल फंड किती दिलेत आपल्याला? बघा ऍडजस्टमेंट मध्ये 3000 सर. 3000. समजलं? मग आहे तसे इनर साईडला 3000 रुपये लिहिले. एंट्रन्स फी काय केली आपण? 50% कॅपिटल मध्ये दिली, 50% इन्कम साईडला लिहिली. ठीक आहे. मग आता आपल्याला काय सांगितलं? क्लोजिंग झालं, ऍडजस्टमेंट झाल्या. आता आपल्याला काय करायचंय? क्लोजिंग करायचंय. ठीक आहे. दोनच क्लोज करायचे. आता इथे काय सरप्लस किंवा डेफिसिट काढायचंय आणि इथं आपल्याला बॅलन्स शीट टॅली करायचंय. ठीक आहे. मग आता इथे ह्याच्यावरनं काय करायचं? आपल्याला जी मोठी साईट आहे त्याची पहिल्यांदा टोटल करायची. बघा इकडे किती ती 4000, 5000, त्यानंतर 3000, 2000 आणि 1000 म्हणजे 3000 रुपये. बरोबर. म्हणजे 4 त्रिक 12, 12500. डेबिटचे इन्कम साईडचे टोटल किती? 12500 येते. मग आता ह्या साईडचे टोटल करा तुम्ही तशीच. एक्सपेंडिचर साईडची टोटल करा. यापेक्षा मोठी येते का सांगा मला? लहान येते. कारण दोन्ही सिमिलर वाटते टोटल. त्यामुळं आपण काय केलंय की टोटल करून बघितलं मोठी कोणती टोटल आहे. एक्सपेंडिचरची टोटल किती? 12500 येते इन्कमची. आता एक्सपेंडिचरची तुम्ही करा. 4000 प्लस 1000 5000 झाले. बरोबर. 5000 खालचे 2000 रुपये किती झाले? 7000. 7700. 9840 सर. 8000. 8000 आणि हे किती? 9000 किती? 840. बर. 9840 काय करायचे आहेत आपल्याला? ह्या 12000. हा. मग मोठी टोटल कोणती? क्रेडिट साईडची. मग आता काय करायचं आपल्याला? 9800. ठीक आहे. दोन्ही साईडला लिहून घेतली. 12500. आता 9840 ते लेस करायचे कशातनं? 12500 मधनं. सर 11600 येते. किती येते? 11600. सर कोणते 11600. करायचे? एक्सपेंडिचर. हा. एक्सपेंडिचरची टोटल करायची आणि ती लेस करायची. आता याने सांगितले 9000. ती चुकीची असू शकते. सर्वांनी टोटल करायची आणि मोबाईलवर कॅल्सीवर टोटल करायची नाही. आपल्या नोटबुक वरती टोटल करायची. कारण की आपल्याला एक्झामला मोबाईल युज नाहीये आणि कॅल्क्युलेटर पण युज नाहीये. त्यासाठी आपल्या नोटबुक काढायचंय, नोटबुक समोर ठेवायचंय. त्या नोटबुक वरती टोटल करायची. डेबिट साईडची टोटल करायची. ती आपल्याला काय करायचंय? क्रेडिट साईडच्या टोटल. 9840. बरोबर. हा. 840. मग आता 9840 काय करायचे आपल्याला? 12500 मधनं लेस करायचे. किती येतं सांगा मला? 2660 सर. व्हेरी गुड. 2660. 2660. मग आपलं काय झाला? सरप्लस आला. बरोबर. सरप्लस आपण याला काय म्हणतो? एक्सेस ऑफ इन्कम ओव्हर एक्सपेंडिचर. ठीक आहे. एक्सेस ऑफ इन्कम ओव्हर एक्सपेंडिचर असं म्हणतो आपण. ठीक आहे. एक्सेस ऑफ इन्कम ओव्हर एक्सपेंडिचर. ठीक आहे. मग आता आपण हा ट्रान्सफर केला. कुठं? प्रॉफिट झाला म्हणून आपण ऍड केलं त्यामध्ये. करा ऍड. कॅपिटल फंड मध्ये ऍड करायचं आपल्याला. सरप्लस किती रुपये ऍड करायचे? 2660. माउटरला लिहिले बघा वरती 3000 रुपये, खाली 4000 रुपये, 7660 आउटर लिहिले. मग आता दोन्ही साईडची अमाऊंट मॅच होती का बघा? छोटी अमाऊंट आहे. लवकर करायची. किती ते सांगायचे मला टोटल? सर ऍसिड साईडचे 8000. लायबिलिटी साईडचे 8860. 8860 येते सर. व्हेरी गुड. दोघांची पण आली मग 8860. 8860. बघा दोन्ही साईडची टोटल सेम येते का?
हो हो सर. जर जर दोन्ही साईडची टोटल सेम आली तर आपला प्रॉब्लेम 100% बरोबर आहे. बरोबर मग आहे. आपला आता हा जरासा छोटा प्रॉब्लेम होता, थोडासे मोठे प्रॉब्लेम येणार आहेत. ठीक आहे, मग हा प्रॉब्लेम जर तुम्ही व्यवस्थित केला तर तुम्हाला महाराष्ट्र बोर्ड मधले 10 पैकी 10 मार्क फिक्स. 10 पैकी 10. कळलं का? एवढा सोपा प्रॉब्लेम आहे, 10 पैकी 10 मार्क आहेत. फक्त आपला नेक्स्ट इयर, प्रिव्हियस इयर, करंट इयर हीच फक्त थोडं टफ जातं, कारण की आपण त्याचं लक्ष देत नाही, कारण की कधीच डेट कडे लक्ष देत नाही. बघा अकाउंटिंग ठेवते म्हणलं आपल्याला डेट, दिवस याकडे लक्ष द्यायचंय. ठीक आहे, त्याकडे लक्ष दिल्यानंतर आपल्याला प्रॉपर समजणार आहे आपल्याला आपण काय करतो ते. समजलं का? हो सर. आता आपण हो फक्त सर, थोडस थोडंसं कसं काय सगळं समजलं पाहिजे. काय 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 नाही समजलं सांग. आपण हा वेळ आहे अजून, काय समजलं ते सांगतो मी परत. समजलं का सर्व? का पुढचा क्वेश्चन बघायचा, फक्त क्वेश्चन कसं सॉल्व्ह केलाय, फक्त क्वेश्चन हो बघू. सर. सर, तुम्ही घ्या ते पुढचं घ्या. विचारलेलं कारण ते स्टॉप झाला मधूनच. कोणतं ते अनसॉल्व अनसॉल्वचा कोणता प्रॉब्लेम होता? फर्स्ट तर थर्ड ते ना? क्वेश्चन होतं ना त्याच्यातलं ते. कोणतं? हा सर सांगतो. एक मिनिट. 59 पेज 59 पेज सर. नंबर आहे सर. 59. सहावा 59. प्रॉब्लेम. अर्चना आणि प्रेरणाचा. त्याचं काय ना मध्ये तिसरा ऍडजस्टमेंट. तिसरी ऍडजस्टमेंट. ठीक आहे, पाहूया तिसरी ऍडजस्टमेंट. पीडीएफ दिसेल सर्वांना? हो. पुस्तक ओपन झाले का? नाही. हो सर. व्हेरी गुड. पेज नंबर सांगा मला. 59. 59. आला का 59 पेज नंबर? ठीक आहे. आता ह्याच्यावरती कोणती ऍडजस्टमेंट म्हटले तुम्ही? तिसरी ऍडजस्टमेंट. तिसरी ऍडजस्टमेंट. एका 18 पार्टनर्स कॅन बी रिटन ऑफ, म्हणजे हिचं एका 60 करायचंय. पार्टनर्स बघा दिलेत. 2 मिनिटं. तोपर्यंत बाकीचं पोस्टिंग बघा, मी तुम्हाला इथं ह्याच्यावरती लिहून दाखवतो काय केलं आपण ते. 1 कसे काढले. ऍडजस्टमेंट आहे बघा. इथं काय सांगितलेलं आहे, पहिल्यांदा आपल्याला हीच नाही माहिती, बॅड डेप्टची पण ऍडजस्टमेंट कळेल नव्हती, कारण की वेगळ्या पद्धतीने विचारली. काय सांगितलेलं आहे, आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यू. नोट करा, फेल टू पे. ठीक आहे. त्यानंतर काय सांगितलेलं आहे, 18 पार्टनर्स कॅन बी रिटर्न ऑफ, म्हणजे 18 काढायचे आपल्याला पार्टनरशिप म्हटल्यावरती आपल्याला त्या पार्टनरशिप किती रिटर्न ऑफ करायचे ती पहिल्यांदा अमाऊंट काढावं लागेल. त्यानंतर मग 18 करायचे, म्हणजे 1/8 यांनी आपल्याला गुणायचे. ठीक आहे. पुढे काय सांगितलेलं आपल्याला, अ पार्ट ऑफ द फर्निचर, म्हणजे हे पण समजून सांगावं लागणार ऍडजस्टमेंट. अ पार्ट ऑफ द फर्निचर 5000 इज टू बी परचेस्ड ऑन 1 ऑक्टोबर 2018, म्हणजे आपल्या फर्निचरची अमाऊंट किती? 13,000 रुपये. म्हणजे 2 पार्ट केले, म्हणजे आता एका पार्ट किती रुपयाला घेतलेला आहे आपण? 5,000 रुपयाला घेतलाय. बरोबर. मग उरले किती? 5,000 रुपये मायनस केल्यानंतर 8,000 रुपये. बरोबर ना? म्हणजे एक पार्ट 5,000 रुपयाचा आणि 8,000 रुपयाचा. जो 8,000 रुपयाचा पार्ट आहे तो आपल्याकडे वर्षभरापासून आहे, बरोबर का नाही? आणि जो 3,000 रुपयाचा पार्ट, 5,000 रुपयाचा पार्ट, तो पार्ट आपण परचेस केला ऑक्टोबर पासून. मग आता ह्याचं डिप्रिशिएशन कधीपासून चार्ज होणार आहे? 6 महिन्याचं डिप्रिशिएशन आणि 8,000 वरती वर्षभराचं डिप्रिशिएशन. असा एक प्रॉब्लेम बघितला होता आपण, पण तरी तुम्ही जे त्यात कन्फ्युजन होणार आहे, हा आपण सोल्युशन डायरेक्टली सोल्युशन करू. तुम्ही उद्या मला आठवण करून द्यायची की हा प्रॉब्लेम सोल्युशन करायचा आहे. मग हा प्रॉब्लेम आपण आपल्या ह्याच्यावरती एक्सेल शीट वरती सॉल्व्ह करून घेऊ, म्हणजे तुम्हाला सर्वांना समजेल. हो सर. ठीक आहे. त्यानंतर डेप्रिसिएशन हे सांगितलं आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. त्यानंतर आउटस्टँडिंग सगळ्यांना जमते. आता इथं बघा, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, ही पण नवीन ऍडजस्टमेंट आहे. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल बघितलं होतं, पण आपण ते करंट अकाउंट
किंवा पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट मध्ये ट्रान्सफर केलं होतं, पार्टनर्स कॅपिटलच्या क्रेडिटला, करंट अकाउंटच्या क्रेडिटला असं ट्रान्सफर केलं होतं. पण इथं काय करायचंय आपल्याला, ऍड करायचंय इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल. बरोबर, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल काढायचे 3%. कॅपिटल किती दिलेत मला सांगू शकाल का? 3% किती कॅपिटल वरती? 40,000 वरती 3% किती येणार? पटपट सांगायचं मला. चला, तुम्ही पर्सेंटेज किती समजले तुम्हाला बघू. आपण एक लेक्चर पर्सेंटेज वर घेतलं पूर्णपणे. आपण एक लेक्चर पूर्णपणे 1200 सर. पर्सेंटेज. 1200 सर. 1200 सर. बरोबर. आता 20,000 वरती सांगा बरं 3% किती जातात पटपट लगेच. 600. 600 सर. व्हेरी गुड. 600. 600. व्हेरी गुड. 600. ओके. 600. अजून काय प्रॉब्लेम? हा प्रॉब्लेम उद्या फक्त लक्षात ठेवा, आपल्याला सॉल्व्ह करून घ्यायचा. हो सर. ओके, आपण बस एक्सेल शीट वर जाऊया. एक्सेल शीट मध्ये परत बघूया काय क्वेश्चन जेवढा होईल तेवढा आपला पूर्ण बघूया. एक्सेल शीट. आता आपले 3 मिनिट राहिले, फक्त पुढचा प्रॉब्लेम ओपन करू आणि त्यामध्ये फक्त ऍडजस्टमेंट तुम्हाला जमते का बघा. जमलं तर घरी सॉल्व्ह करा आणि थोडा जर नाही जमला तर पुढे फक्त बसा वही आणि पेन घेऊन. अकाउंटचा अभ्यास करत असताना सर्वांनी काय करायचंय, वही पेन सोबत असली पाहिजे, पट्टी पेन्सिल सोबत असली पाहिजे. ठीक आहे, या सर्व गोष्टी आपल्या सोबत असल्याच पाहिजेत. हे पहा, पुढच्या प्रॉब्लेमचा क्वेश्चन पाहूया. काय सांगितलेलं आहे, आपण एका डॉक्टरचं म्हणजे डॉक्टर अभिनव भारत यांनी हे स्टार्टेड काय केलेले, एक मेडिसिन बरोबर स्टार्ट केलेले. त्यानंतर त्याने काय केलंय, 2 मिनिटं.